नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतं कुंकर्ति वाचालं पूर्णं वैदेगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्वैतं फलं सुखं घातं तद्रवसंवृतं ज्योतभागवतं हर्षमालयं गुरोरिकाभुजाङ्गाः ॐ व्यासं वरिष्ठमत्तारं सत्यपूर्णमकल्मशङ्कराधरात्मजं बुद्धस्पदातं पूजितिम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुरनमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान स्कंद दशम स्कंध 47 अध्याय उद्धव गोपी मान भगवान निर्देश जहाँ कही से संपर्क कहते एत उत्तम कथा कहले से मनोबोध है। प्रभु कहले तुमको छाड़ी आसली कौटी तुम पाखे पाखे मुझे तो मो चिंतार बर्तमान 24 घंटा कृष्णमय हो तुम मन रोचे गोटे विदेश में स्वामी रही स्त्रीटा घरे रही से अनवरत तार भल मन्द चिंता कर खाला कौन कला कौटी रहा रोषे कर जाना कि खाऊे कौन विभिन्न चिंता से कौन पाखे रही चिंता कर तेणु दूरे पड़े आसी कहीं तुम्हें भल कि मो विषय 24 घंटा चिंता कर एवं मन कृष्णमय हो द्वारा मुक्ति हो मनटा जब चगला रही कौन हम तेणु कुआड़े जा मंदिर फंदर आवश्यक किसी नहीं विग्रह सहित संपर्क आवश्यकता किसी नहीं सी विग्रह को घरे बसिक मन चिंता कले मुक्ति यहाँ मंदिर जावाई निषेध या धरा पड़ा कहीं मो पाखक आसा दरकार नहीं मु पाखे तुम्हें मत से भक्ति सेवा कर दूर रहा फल तुम मन सदाबे कृष्णमय रही हाँ ना नहीं ना हाँ ताले असुविधा कौन है मुझे छाड़ी आसी कौटी ता छड़ा मु तो समस्त भितर अच्छी वासुदेव सर्वम मुझे तुम बंचुच मुना कौटी मैं सबुठी अच्छी तुम भर भी अच्छी ये तुम मोर दीटा रूप गोटे सुख गोटे स्थूल स्थूल रूपटा तुम शरीर सूक्ष्म रूपटा ता भर मुटा सब तो सदा तुम पाखे पाखे अच्छे ना कौन तुम्हें मन बर्तमान कृष्णमय सुंदर भाव में बुझेदेले गोपांगना मैंने ठंडा है केते विलाप करते भ्रमर को देखे शिखी बर्तमान सब ठंडा तापर देखिए आउ कौन कहते तेणु बर्तमान उद्धव गोपांगना कहते बोले प्रेमा स्त्रिय वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे शैष परमात्मनि रूढ़ भाव तद्वीश्वर अनुभजौत विदुषु विसाक्षी श्रेय तद जगदराज इवो उपयुक्त को इमा स्त्रिय वनचरी व्यभिचार दुष्टा जंगल में गाई गोरु पचर बुझुवा इमा स्त्रिय ये उपांगना मैंने किए से वनचरी एवं जो मान आचार विचार ज्ञान जाति दृष्टिहीन होता वन्य ग्रामवासी गोपाणी मैंने केउठी सचिदानंद घन भगवान श्रीकृष्ण ठारे एभली अनन्य प्रेम केउठी कौन ज्ञान मारिया कौन अच्छे कि पक्का ज्ञान अच्छे कहीं जन्म जन्मांतर साधना संस्कार बलवत्तर अच्छे तेणु मोटामोटी देखिले कौन देख गौर गौरी गुड़ाक एम कौन साधु आकाशर कर साधारण कौन एक ज्ञान मारिया कौन अच्छे एम घर द्वार भी ना जाजावर एवं जंगल में बुलिकी गाई पछे बुलवा कम वनचरी व्यभिचार दुष्टा जो मैंने व्यभिचारिणी बोलिकी आख्या दिखाई
ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉପାଙ୍ଗନା କୋଉଠି କୃଷ୍ଣେ କୋତ୍ସୈଷ ପରମାତ୍ମ ନିଗୂଢ଼ ଭାବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂଢ଼ ଭାବ ଏମାନଙ୍କର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବନା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାବନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଇଏ କୋଉଠି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାବନାଟା ଏବେ ତ ମନନଶୀଳ ମୁନିମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗୀମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ବି କରିପାରୁନି ସାଧନା କରିକିରି ସାଧକମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସାଧାରଣ ବନଚରୀ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ଏକା ପାଖରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଛରେ ଓଳିଆ କଥା ଗୋବର ଗୋଟେଇବେ କ୍ଷୀର ଧୋଇବେ ଦହି ମାରିବେ ଦହି ନେଇକି ଯିବେ ବିକିବାକୁ ମଥୁରା ଇଏ ହେଲା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଆଉ ଏମାନେ କିଏ ସେ ବା ୟାଙ୍କ ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର କୋଉଠି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଇଏ କୋଉଠି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାନେ ଏଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ପକ୍କା ସାଧକ ହେଲେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଭାବ ଏମିତି ହେଲା କେମିତି ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା କେମିତି ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଜନ୍ମର ପାଠ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଯୁଗ ଯୁଗ ପଳେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ଏମାନେ ରହିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ସଂସ୍କାର ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ତଦନୁସାରେ ଇଏ ହେଇଛି ଉପାଙ୍ଗନା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ନନ୍ଦେଶ୍ୱର ଅନୁଭଜତୁ ବିଦୁଷୋପି ସାକ୍ଷାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭତ ବିଦୁଷ ଅପି ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ତନୁ ଜଗତ ରାଜ ଇବୁପଯୁକ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କହିବା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଅମୃତ ଯେପରି ନିଜର ସହଜାତ ଗୁଣରେ ହିଁ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ପିଇଥିବା ଲୋକକୁ ଅମର କରିଦିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ରହସ୍ୟ ଜାଣିନଥାଏ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ତେବେ ଭଗବାନ ସେହିପରି ନିଜର କୃପା ବଳରେ ତାର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଭଳିଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଯଦି ଲାଗିଗଲା ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅମୃତକୁ ଜଣେ ଅମୃତ ବୋଲି ଜାଣୁନି ନନ୍ଦେଶ୍ୱର ଅନୁଭଜୌତ ଅବିଦୁଷୋପି ସାକ୍ଷାତ୍ ସେମାନେ ଅବିଦୁଷ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏମାନଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜ୍ଜିକି ଥିଲା ତେଣୁ ଶ୍ରେୟ ତନୁ ଜଗତରାଜ ଇବୁପଯୁକ୍ତ ଅମୃତଟାକୁ ଅମୃତ କ'ଣ ଜାଣିନି ଜଣେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିକିରି ଅମୃତକୁ ଜଣେ ଖାଇଦେଲା ସେ ଜଣେ ମରିବ ଆଉ ନା ଅମୃତଟା କ'ଣ ସେ କ'ଣ ନିଜ ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୌରବୀ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଧ୍ୟେୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ଆମର ଧ୍ୟେୟ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ଜାଣିକିରି କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆରାଧନା କଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅଟା ଏତିକି ଜାଣିକିରି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ ପିଲାଟା ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ଯଦି ସେ ଗୌଡ଼ ପିଲାର ସେବା ବି କଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଯାହାର ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ବୋଲି ଅମୃତଟାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି ନ ଜାଣିକିରି ଖାଇଲେ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ମରିବାର ନାହିଁ ସେମିତି ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରି ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଏମାନେ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ତ ଭଗବାନ ଯେ ତାକୁ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆମ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁଅ ତ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି
ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅମୃତକୁ ନ ଜାଣିକି ଜଣେ ପିଇବା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କୃଷ୍ଣ କରିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନ ଜାଣନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଯେ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗାଈ ତ ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି କେବେ ସେ କ୍ଷୀର ହେବ, ଦହି କ୍ଷୀର ଇଏ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରଚୁର। ଆଜି ଗୁଡ଼ା ଘରେ ଥୋଇଲେ ହେବ, ଘଣ୍ଟାକୁ ବିକିବେ, ନେଇକିରି କୁଆଡ଼େ ବିକିବାକୁ ଯିବେ, ବିକ୍ରି ପଇସା ଆସିଲେ ଘର ଚଳିବ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାହେଲା। ତେଣୁ ଅମୃତକୁ ଜଣେ ଅମୃତ ବୋଲି ଜାଣିନି, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁଅ ଆମରି ଗୌଡ଼ ପିଲାଟା, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ଚରଣ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଶରୀର ଚିନ୍ତା ବି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏ କଥା ଉଦ୍ଧବ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି। ନାୟନ ଶ୍ରୀଉଙ୍ଗ ଅରଣିତାନ୍ତରତେ ପ୍ରସାଦ ସୁବର୍ଜୋଷିତାଂ ନଳିନ ଗନ୍ଧ ରୁଚାଂ কুতুন্যাহ রাসচ্ছবস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ লব্ধাশিষাঞ্চ উদগাত ব্রজবল্লভী নাই বলে নায়ং শ্রিয় বলে হে অঙ্গ তু নিতান্ত রত প্রসাদ সুবর্জোষিতানি নলিন গন্ধ রুচানি কুতুন্য রাসচ্ছব সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসচ্ছবে অস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজাঙ্গনাମାନଙ୍କର ଗଳାରେ ବାହୁ ରଖି ଏମାନଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ବାହୁ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ କି ଭଗବାନ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଲେ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଭକ୍ତ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ହିଁ ସେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଦୌ କିଛି ନଥିଲା, ନାହିଁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେ ତ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ବି ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁ ସେ କଥା କଲେ ଯେ ମୋ ଭକ୍ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଇଏ କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକି କହିଛି ଯେ ହଁ ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ରାସୋତ୍ସବ କଲେ, ତେଣୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ପତି ରୂପରେ, କିଏ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଚାହିଁଲେ ସେ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲେ। ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବାଟା କ'ଣ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଯଦିଓ ମାତୃଗର୍ଭରେ ନ ରହିଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଖଟିଲେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସୀତାକୁ ଆଣିକି ନେଇକି ପଳେଇବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଟା ଇଏରେ କଟା ଖୁଚ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଲିକି ଖିଆ କ'ଣ ପିଆ କ'ଣ, ରାଜକୁମାର ରଜା ହେଇକି ବସିବା କଥା। କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏ କ'ଣ କମ୍ କଥା? ବାପା ମା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଠେ, ବଢ଼ିଲେ ଠେ। 11 ବର୍ଷ ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ। ଗାଈ ଚରାଇଟା ହୁଏତ ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମ ବି ଆମେ ଧରି ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କର୍ମ। କାରଣ ସର୍ବଦେବମୟ ଗାବଃ, ଗାଈ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇକରି ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇକରି ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାଈ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର ଏବଂ ତାର ସେବା କଲେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ତାର ପାଠ କ'ଣ କହିଲେ? ରାସୋତ୍ସବେ ଅଶ୍ୟ ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଗୃହୀତ କଣ୍ଠ। ରାସୋତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଲବ୍ଧାଶିଷାଞ୍ଚ ଉଦ୍ଗୀତ ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭୀ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେଉଁ ଯେପରି କୃପା ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ ଦାନ କଲେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମବତୀ ନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ
ବିରାଜମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପ୍ରେମ ଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ନାୟକ ଶ୍ରୀଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ରତେ ପ୍ରସାଦ ହେବ। ଗୋପାଙ୍କ ନାଁ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ କେବେ ହେଲେ ଦିନେ ସେମିତି ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ସେତିକି ସ୍ନେହ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପାଦ ସେବା ସଦାବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ ଯେତିକି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଗୌରୁଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି କ'ଣ ବେଶଭୂଷା ଗାଉଁଲି ଝିଅ, ତେବେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କ'ଣ ସାଜସଜ୍ଜା କୋଉଟା କିଛି ସେମିତିକା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବାହୁରେ ବନ୍ଧନ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାଟ ଗୀତ କରିକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୀତାଂ ନୈନ୍ୟଗନ୍ଧ ଭୂଷାଂ ପୁଣ୍ୟ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରିୟା। ପଦ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କର ଘର, ପଦ୍ମ ସୁଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସଦାବେଳେ ବାହାରୁଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପଦ୍ମ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେ କେବେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ, ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଆଶାଂ ଅହୁ ଚରଣ ରେଣୁ ଜୁଷାଂ ଅହଂ ସ୍ୟାଂ ବୃନ୍ଦାବନେ କିମପି ଗୁଳ୍ମ ଲତୌ ସଧାନଂ ଯା ଦୁସ୍ତ୍ୟଜଂ ସ୍ୱଜନ ମାର୍ଜ୍ୟ ପଥଂ च हित्वा भेजुवर मुकुंद पदवी श्रुति कहले मुझे वृंदावन कौन गुरुमलता वृंदावन किमपि गुल्म लता औषधि ना ये बर्तमान उद्धव संस्कार कहते मुझे वृंदावन माने गोपांगना माने इतने उच्च कोटर भक्त भगवान की इतने प्रेम भगवान प्रेम कर भगवान हृदय रही जाइए मन भर से उत्समय रही ये तो भक्तर सेवा कले भगवान मिल जाती। तेणु ये वृंदावन रहीकि ये गोपांगना मान सेवा करवा दरकार। आशा मोहे चरण रेणु जुषां अहं स्यां एमानकर पाद पद्मर धूली की बोड़ी हवा बोड़ी हेले भगवान मिलଯିवे एक कथा उद्धव कहते। तेणु वृंदावन किमपि गुल्म लतौषधि ना वृंदावन गोटे छोटिया गुल्म होइले कौन हम ना मैंने गला पाद जो पाद धूली देहरे लगी मुक्ति पाठ कहले कहीं भक्त मान को आश्रय कले भगवान केवे कहते सीधा सब मो पाख पड़े आस से कहते मो भक्त को आश्रय कर तार आचरण को देख तदनुसार तुम्हें आचरण कर मत पाइब। तेणु ये उद्धव से चिंता कर गुणमलता मोर दरकार जोटा कि गोपांगना मान पाद धूली मो शरीर बाजिले मुक्ति जहा दुस्त्यजन स्वजन मार्ज्य पथं च हित्वा जो गोपांगना मैंने कौन कर अत्यंत दुस्त्यज होची संसार बंधन स्वामी पुओ घर द्वार ये सब गुड़ाक छाड़ी दुस्त्यज ये त्याग करना स्वजन मार्ज्य पथम च हित्वा निज निज लोक मान परित्याग करी भेजु मुकुंद पदवी श्रुति विमुर्यां लोकलज्जा आर्य मर्यादा को परित्याग कर लोक मर्यादा छाड़ छाड़ी मैंने ये जदिव गृहस्थाश्रम चिंता स्वामी अच्छी कि भगवान को स्वामी रूप में पाइबा चिंता। तेणु यहाँ वेद आर्य पथम वेद मार्ग लोक मार्ग सबू परित्याग कर सब जलांजलि दी कौन जिन को विक्षेपन करी भेजु मुकुंद पदवी श्रुति विमुर्ग्यं वेद जो भगवान कथा वर्णना कर समर्थ नुहे
ସେ ଭଗବାନ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଏମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରିଯାଇଥିଲେ। ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଲୋକ ଲଜ୍ଜା, ସ୍ୱଜନ, ସ୍ୱାମୀ, ପିଲା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ପାଇଗଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଦରକାର ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୁଳ୍ମଲତା ହେଇଯିବ। ଯାହା ବହି ଶ୍ରେୟାର ଚିତ୍ତ ମଜାଦିଭି ହରାତ୍ମକାମୀ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀରପି ଦଦାତ୍ତ ନିରାଶ ଗୋଷ୍ଠ୍ୟାଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦଂ ନ୍ୟସ୍ତଂ ସ୍ତନେଷୁ ବିଷଭୁ ପରିରଭ୍ୟତାପଂ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଯା ବହି ଶ୍ରେୟାର୍ଚିତ ଚିତଂ ଅଜାଦିଭି ଆପ୍ତକାମୀ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବାଦି ପରମ ସମର୍ଥ ଦେବତା ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ପରମାତ୍ମା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟାର୍ଚିତମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ। ଆହୁରି ପୂଜିତ ଅଜା, ଅଜା କି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଆପ୍ତକାମୀ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ, ଆଉ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଅପି ଦଦାତ୍ତ ନିରାଶ ଗୋଷ୍ଠ୍ୟାଂ। ସଦା ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାର ପାଦ ସେବା କରି ତାଙ୍କ ଅନବର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରେମକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ରାସ ଗୋଷ୍ଠ୍ୟାଂ, ଯେଉଁ ରାସ ହେଲା, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା, ତା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ, ସେଇ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ରାସ ଭିତରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ନିଜର ସ୍ତନ ଉପରେ ଧରି ରଖି ନ୍ୟସ୍ତଂ ସ୍ତନେଷୁ ବିଜହୁ ପରିରଭ୍ୟତାପମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିରି ବିରହ ଜନିତ ତାପକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ଯେଉଁ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଇଏ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ନିଜର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିରି ଶରୀରର ସନ୍ତାପକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ମନସ୍ତାପ ବିରହ ଜନିତ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଆମର ଦରକାର। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ବି ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ନନ୍ଦବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ପାଦରେଣୁ ଅଭିଘ୍ନସଃ ଦାସାଂ ହରିକଥୁ ଗୀତଂ ପୁନାତି ଭୁବନତ୍ରୟଂ। ତେଣୁ ଇଏ ନନ୍ଦବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ, ମୁଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ପାଦ ରେଣୁ ଶରଣାରବିନ୍ଦ ଧୂଳିକି ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ପାଦ ରେଣୁ ବନ୍ଦେ ଦାସାଂ ହରିକଥୁ ଗୀତଂ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହରିକଥା ଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କଥାକୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଅବତାର ନେଇକି ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଳା କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନବରତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି, ସଦାସର୍ବଦା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁନାତି ଭୁବନ, ତିନି ଭୁବନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କଥା, ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ରେଣୁକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ତାକୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଳିଆ ମୋର ଦରକାର। ଅଭିଘ୍ନସଃ, ପାଦ ରେଣୁକୁ ମଥାରେ ଦେଉଛି। ଶିଶୁକୋବାଚ ଅର୍ଥ ଗୋପୀ ଅନୁଜ୍ଞାପ୍ୟ ଯଶୋଦାଂ ନନ୍ଦମେବଚ ଗୋପାନାଞ୍ଚ ଦାସାରଃ ଯାସ୍ୟନ୍ ଆରୁରୁହେ ରଥଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବୁଝେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ନ୍ୟୁନତା ଥିଲା ଭାବଭକ୍ତି। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଭକ୍ତକୁ ପଠେଇଲେ ନା ମୋ ଭକ୍ତଟା ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ତେଣୁ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିକିରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ଇଏ ବି ଆସିକି ସେ କଥା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ
ଭାବଭକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭାବଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଳି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ବି ସମୟ ଲାଗିବ। এই প্রকার চিন্তা କରି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଇ ଉଦ୍ଧବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ। ସୁଖଦେବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ଗୋପୀ ହିଁ ଅନୁଜ୍ଞାପ୍ୟ ଗୋପାଳ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏ କଥା କହିକିରି ଗୋପା ନାହିଁ, ଗୋପାଳ, ଗୋପୀ, ଯଶୋଦାନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧବ ଯାସନ୍ ଆରୁହେ ରଥ, ମଥୁରାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ରଥ ଆରୋହଣ କଲେ। ତମ୍ ନିର୍ଗତଂ ସମାସାଦ୍ୟ ନାନୋପାୟନ ବାଣୟ ମନ୍ଦାଦୟ ଅନୁରାଗେନ ପ୍ରାବୁଚତ୍ ଅଶ୍ରୁଲୋଚନା ତମ୍ ନିର୍ଗତଂ ସମାସାଦ୍ୟ। ଉଦ୍ଧବ ଚାଲିଯିବେ, ବହୁତ ଦିନ ଆସିକି ରହିଗଲେ, ଚାଲିଯିବେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲେ ଉପର ଫୁକର ସବୁ ଭେଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଲେ। ନନ୍ଦାଦୟ ଅନୁରାଗେଣ ପ୍ରେମରେ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଲେ। ପ୍ରବାଚ ପ୍ରବୁଚନ ଅଶ୍ରୁଲୋଚନା ପ୍ରାବୁଚତ୍ ଅଶ୍ରୁଲୋଚନା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆସିକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ସଦାସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ। ଇଏ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳାଇଥିଲା। ସବୁ ଭେଟି ଆଣିକିରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। ମନସୁ ବୃତ୍ତୟ ନ ସ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣପାଦାମ୍ବୁଜାଶ୍ରୟା ମନସଃ ବୃତ୍ତୟ ନ ସ୍ୟୁ ବାଚୁ ଅଭିଧାಯಿନୀ ନାମ୍ନା କାୟଃ ତତ୍ ପ୍ରୋହଣାଦିଷୁ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଆମର କେବଳ ଏତିକି ମନୋକାମନା ଯେ ଆମ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ହିଁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଉ। ମନସଃ ବୃତ୍ତୟ ସ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣ ପାଦାମ୍ବୁଜାଶ୍ରୟା। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତନରେ ରହିଯାଉ ରେ ବାପା। ଆମ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ମାନେ ଚାଲିଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦାମ୍ବୁଜାଶ୍ରୟା। ଯାହା ଆମେ କରିବୁ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦର ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ଯୁଛୁ। ବାଚଃ ଅଭିଧାୟିନୀ ନାମ୍ନା କାୟଃ ତତ୍ ପ୍ରଭଣାଦିଷୁ। କାୟ ମନ ବଚନ, ଆମର ମନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ରହୁ, ବଚନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ଆଉ ଶରୀର କାୟଃ ତତ୍ ପ୍ରଭଣାଦିଷୁ, ତା ଶରୀରଟା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ସେବାରେ ଲାଗୁ। ଆଉ ସେବା ତ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ଉଠିକି ସେବା କରିବେ ତାର ନା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକି ସେବା କରିବାରେ ଲାଗୁ। କାୟ ବଚନ ବାଜ୍ୟ କଥା ନ କହି ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଆମର ସମର୍ପଣ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ସେବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ଏତିକି ଆମର ଦରକାର। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନୁ ବୋଲି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ। କର୍ମଭି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣାନାଂ ଯତ୍ର କ୍ୱାପି ଈଶ୍ୱରେଚ୍ଛୟା ମଙ୍ଗଳା ଚରିତୈଃ ଦାନୈଃ ରୁତିର୍ନଃ କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱରେ ରତିହୀନଃ କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱରେ। କହିଲେ କର୍ମଭି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣାନାଂ କ୍ୱାପି ଈଶ୍ୱରେଚ୍ଛୟା ଯତ୍ର କ୍ୱାପି ଈଶ୍ୱରେଚ୍ଛୟା। ଆମେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କରିକି ବୁଝୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି।
अर्थात आम आम इच्छा किसी भी करना जहाँ ईश्वर चाहूँ सी आउे सत कौन आम आदौ मोक्ष इच्छा करना कर्म भी भ्रम्य माना ना आम ये कर्म करे कर्मर फल से भोग को तेणु आम ये कर्मर फल ही भोगुचे कर्म ही कर्म द्वारा आम बुलुचे ये अर्थात किसी कर्म कर बुलुचे आगु कर्म कर बुलुचे ये दुईटा कथा आगु कर्म कर ये जात होइछे एवं जन्म हो आगु गुड़े कर्म भी कर कर्म द्वारा आम केवल बुलुचे बर्तमान कर्म करने बुलुचे भविष्य कर्म फल भोगिया भी बुलुचे बापा तेरे ये सब ईश्वर इच्छा आम इच्छा आम ये किसी करूना सब ईश्वर को इच्छा करे जहाँ प्रभु चाहते सी हूँ मंगला चरित ही दानी ही रति नह कृष्ण ईश्वर केवल भगवान को चरणारविंद आमर रति आमर मनटा एकाकार हो जाऊ मन एवं कृष्ण एकाकार हो जातु आम मुक्ति चाहूना भागवत आदौ मुक्ति चाहूना भागवत कहना ये धर्म अर्थ काम मोक्षर आवश्यकता नहीं रे पाई कौन हम सेमती मो जन्म निजन्म निस्वरे भगवत भक्ति रही तुकी त्वयि जिते जन्म तो दिय कौन असुविधा नहीं किंतु प्रत्येक जन्म आपण चरणारविंद रति भाव रहू केवल कृष्ण चरणारविंद रति रहू तद भिन्न आम आवश्यकता किसी नहीं एवं सभादितो गोपी कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्धव पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालितां एवं सभादितो गोपी गोपाल द्वारा गोपाल मान द्वारा ये सम्मानित होकर उद्धव कृष्ण भक्त्या नराधिप किए सुखदेव कहते नराधिप राजन परिहित ब्रजांगना ब्रजवासी मान द्वारा आमर उद्धव ये प्रकार सम्मानित हो कृष्ण भक्ति द्वारा उद्धव को सम्मान प्रदर्शन कले उद्धव को सम्मान दे कौन ना कृष्ण भक्ति देखे होते तो कृष्ण भक्ति सदाबले पाखे अच्छी तेणु कृष्ण भक्ति मध्यम उद्धव को सम्मानित करी कारण उद्धव जन भक्त ना तो भक्तटा खुशी हम कमी ना सी तार स्तर अधिका श्रेष्ठ भक्त कृष्ण भक्ति जो सी देखिए से बड़े खुशी है तेणु भक्ति मध्यम उद्धव को सम्मानित करी पुनः आगछन मथुरा सम्मानित होता उद्धव बर्तमान रथरे बसिकी मथुरा पहुँचीगले कृष्ण पालिका भगवान कृष्ण को द्वारा सुरक्षित मथुरा पहुँचीगले कृष्णाय प्रणिपत्या भक्त्युद्रेकम ब्रजौकसाय वासुदेवाय रामाय राज्ञे सोपायनान्यदत् तेणु ब्रजौकसाय ब्रजवासी मानकर भक्ति भाव कृष्णाय प्रणिपत्य आह भगवान को चरण को प्रणिपात करी भगवान चरण प्रणाम जन उद्धव ब्रजवासी मानकर भक्ति भाव से भक्ति भाव कृष्ण आगे कहले वासुदेवाय रामाय राज्ञी वासुदेव तो वसुदेवाय रामाय राज्ञी राम वसुदेव से नंद बाबा पठाई भेटी सामग्री वसुदेव बलराम राजा उग्रसेन को प्रदान कले कृष्ण किसी नहीं कौन जगह आवश्यक नहीं राम बलराम वसुदेव एवं उग्रसेन को जो भेटी सब आनी नंद पठे सूर्य सब छोले पाखे आ कृष्ण कृष्ण पाखे कौन छोले
ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ଶିଖି ଦେଲେ ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ ଏବଂ ବଳରାମକୁ ଯାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭାବ ଜଣାଇଲେ ଆଉ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ତାକୁ ଜଣାଇଦେଲେ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धव प्रतिजाने एनाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः न 47 सल्ले प्रथम 8 अध्याय आसिले 48 कुबुजा अक्रूरଙ୍କ ଘରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗମନ ଅକ୍रूର କହିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଯିବି, ଯେତିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଥୁରାରେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ରହିଲେ। ଅକ୍रूର କହିଲେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ ସମସ୍ତେ, ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛି କାମଟି ଶେଷ ହେଲା ତ ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ପୂଜାଟାକୁ ବି ସିଆ କହିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଭିଡ଼ିଲା, ନା ନେଇଲେ ନୁହଁ ମୋ କାମ ସରିଲେ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଗଲା, କଂସ ନାଶ ଏବଂ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ, ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିବା ସୁଖବାଚ ଅଥ ବିଜ୍ଞାୟ ଭଗବାନ ସର୍ବାତ୍ମା ସର୍ବଦର୍ଶନ। କୁବୁଜା ଏବଂ ଅକ୍रूରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ କଥା ଯିବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଶୈରିନ୍ଧ୍ରିୟା କାମତପ୍ତାୟା ପ୍ରିୟ ବିଚ୍ଛନ୍ ଗୃହଂ ଯଜୌ। ଏହାପରେ ସୁଖଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ଅଥ ବିଜ୍ଞାୟ ଭଗବାନ ସର୍ବାତ୍ମା ସର୍ବଦର୍ଶନ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବାତ୍ମା ଭାବରେ ଏବଂ ସର୍ବଦର୍ଶନ, ସବୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖୁଥିବା ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ଶୈରିନ୍ଧ୍ୟା କାମତପ୍ତାୟା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପୂଜାଟା କାମାତୁରା ହେଇକି ଅଛି ମୋ ସହିତ ମିଳନ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତାର ପ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୃହ ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବା। ତେଣୁ ମହାର୍ହୁ ପସ୍କରି ଆଢ୍ୟମ୍ କାମୋପାୟୋ ପ୍ରବୃଂହିତଂ ମୁକ୍ତା ଦାମ ପତାକାଭିଃ ବିତ୍ତାନ ଶୟନାସନैः ଧୂପैः ସୁରଭିभिः ଦୀପैः ସ୍ରଗ୍ଗନ୍ଧैः ଅଭିମଣ୍ଡିତम्। ये जो ପୂଜାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଘରକୁ ସଜବାଜି ରଖିକିରି ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସବୁଦିନ ସଜେଇକିରି ଘର ପରିଷ୍କାର କରି ଓଳିଆଓଳି କରି ସେଥିରେ ସୁବାସିତ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି ଫୁଲ ବିଛେଇ ସବୁ କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ସବୁଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହୁଛି। କେଉଁଦିନ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ, କାରଣ ମୋତେ ଆସିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାର୍ହୁ ପସ୍କରି ଆଢ୍ୟମ୍, କୁବ୍ଜାର ଘର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ରଜାଙ୍କର ସେବିକାଟା ତ, ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଥିଲା। କାମୋପାୟୋ ପ୍ରବୃଂହିତଂ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରୁଥିବା ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲା। କାମୋପାୟୋ ପ୍ରବୃଂହିତଂ ମାନେ କାମ ଦୀପକ, କାମ ମାନେ ଭୋଗ କରିବା, ସମ୍ଭୋଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଭଳିଆ ଅନେକ ଉପକରଣ ତାର ଥିଲା। ମୁକ୍ତା ଦାମ ପତାକାଭିଃ, ଚାରିଆଡ଼େ ମୁକ୍ତାର ମାଳ ଲାଗିଥିଲା, ଘରେ ପତାକା ଲାଗିଥିଲା। ପତାକାଭିଃ ବିତ୍ତାନ, ଚାଦୁଆ ଟଣା ହେଇଥିଲା। ଶୟନ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶଯ୍ୟା, ଆସନୈଃ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆସନ, ଚୌକି ପ୍ରଭୃତି ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆସନ। ଧୂପ
ସୁରଭିଭି ଦୀପି ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ ଦିଆହେଇଛି କି ସବୁ ଘର ସଦା ମହ ମହ ଆସୁଥିଲା ଦୀପ ଲାଗିଛି ଷଡ୍ଗନ୍ଧୈ ମଣ୍ଡିତ ଫୁଲମାଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହେଇକି ଘର ସବୁ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରକୁ ସଜେଇକି ଫୁଲମାଳ ମୁକ୍ତାମାଳ ସବୁ ପତାକା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସଜେଇକି ଘରକୁ ରଖୁଥିଲା ଗୃହମ୍ ତମାୟାମ ତମବେକ୍ଷ ସା ଆସନ ସଦ୍ୟ ସମୁତ୍ଥାୟ ହି ଜାତ ସମ୍ଭ୍ରମାଣ ଯଥୋପସଙ୍ଗମ୍ୟ ସଖିଭିଃ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ସଭାଜୟା ମାସ ସଦାସନାଦିଭିଃ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଘର ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଛି ଦେଖିଲା ଗୃହମ୍ ତମ୍ ଆୟାମ ତନ୍ନବେକ୍ଷ ଦେଖିଦେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଗଲେ ଘରକୁ ଦେଖିଲି କ'ଣ କଲା ସା ଆସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ତୁ ଆସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ସଦ୍ୟ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆସନରୁ ସମୁତ୍ଥାୟ ହି ଜାତ ସମ୍ଭ୍ରମା ତାର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା ଘରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ଘର ତାର ସଜେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଯଥୋପସଙ୍ଗମ୍ୟ ସଖିଭିଃ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ନିଜର ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ମିଶିକିରି ସଭାଜୟା ମାସ ସଦାସନାଦି ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସତ୍କାର ହେବ ପାଣି ଆଣ ବେଗରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା ସବୁ ପୂଜା କରି ଗୋଡ଼କୁ ପୋଷାପୋଛି କରିବା ନିଜର ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯଦିଓ ସଖୀମାନେ ପାଣି ଢାଳା ଆଣିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇଲା ନିଜେ ପୋଛିଦେଲା ପୋଛି ଦେଇକିରି ଉତ୍ତମ ଆସନରେ ନେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲା ତଥୋଦ୍ଧବମ୍ ସାଧୁ ତୟାଭିପୂଜିତ ନ୍ୟସିଦୂରଭ୍ୟାଂ ଅଭିମୃଶ୍ୟଂ ଚାସନଂ କୃଷ୍ଣୋପି ତୁवर्णं ଶୟनं ମହାଧनं ବିବେଶ ଲୋକାଚରିତାନ୍ୟନୁବ୍ରତଃ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଉଦ୍ଧବ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରଭୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଧବ ଧରିଣ ଉଦ୍ଧବକୁ ଧରିକି ନେଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ ସାଧୁ ତୟା ଅଭିପୂଜିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବା ସହିତ ଉଦ୍ଧବକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସତ୍କାର କଲା ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇକିରି ପୋଛାପୋଛି କରି ଆସନରେ ବସେଇ କ'ଣ କଲା ୟସିଦୂ ଉର୍ବ୍ୟାଂ ଅଭିମୃଶ୍ୟ ଆସନଂ ଭଗବାନ ଆସନରେ ବସିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଆସନଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ବସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ ଆସନକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପାଦ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତଳେ ବସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧବ ଦେଇଥିବା ଆସନକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ତଳେ ବସିଲେ ଆରେ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନା କ'ଣ ପୁରା ଭକ୍ତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସନରେ ବସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନରେ ବସିବି ହେଇପାରିବନି ଆସନକୁ ଟିକେ ଠେଲିଦେଲେ ତଳେ ବସିଲେ ବସି କ'ଣ କଲେ କୃଷ୍ଣୋପି ତୂର୍ଣ୍ଣଂ ଶୟନଂ ମହାଧନଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଚାରକୁ ଅନୁକରଣ କରି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଉଜ୍ଜାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣୋପି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦାନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିବେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୋତେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦରୀ କଲ ମୋ ଏଇ ଶରୀରକୁ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ ତେଣୁ ଯଦି ତୁମ ହାତରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲି ଏ ଶରୀରଟା ଭୋଗ କରିବା ତୁମ ବିନା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେୟା କଲେ ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ଉଭୟକୁ ସତ୍କାର କିଛି ନେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକିରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶଯ୍ୟାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସା ମଜ୍ଜନା ଲେପ ଦୁକୁଳ ଭୂଷଣ ସ୍ୱର୍ଗଗନ୍ଧ ତାମ୍ବୁଳ ସୁଧା ସବାଦିବି
प्रसादितात्मशसार माधवम सब्रीड लीलोत्स्फीत विभ्रमेक्षित यानी ये कला कौन उद्धव को बसईदेला भगवान श्रीकृष्ण जाकि सीधा सेज उपर बसिले ये कौन कर मर्जन पलैला साबुन फाबुन लगे देहटा आग भल कि गाधे पकईला मर्जन मान स्नान लेपन सेठू पादरे अलंका लगेगा सिंह टुपा मारला आजिकल पाठस्थल थी कि नहीं जानी तेरे युवा लेपन मैंने ये सब नहीं से लेपन मैंने कौन होता चंदन कर्पूर ये सब देह उड़ा होता सेगुड़ा सुगंध एवं सर्ट ठीक सब उड़ाउड़ी कला दुकूल भूषण पाट पिंधला सर्क गंध सर्क माने फुलमाड़ पकेला गंध तांबूल शुद्धा सभागिरी गंध चंदन लगे बढ़िया तांबूल शुद्धा सभागिरी निजक सुंदर रूपे सजाइला सुंदर है क्या खंडे पान किलो भी मारदेला तांबूल पान एवं लाजराज होगी सजई कौन कला प्रसादितात्मक संसार माधवम सजई सारापर भगवान पाखु बर्तमान काम भाव परिपूर्ण होगी उपभोग करवा लालसा साजसज्जा होगी गाधुआ पाधुआ कर देह को सुभाषित कर प्रभु पाखु आसला आसला आसी कौन कर सब्रीड लाजे लाजिकी लीलोत्स्फीत विभ्रमेक्षित लाजे लाजिकी इे हस हस मुख सियाड़े बकई बकई चाह लाज अच्छी चाणी पकई ये प्रकार अवस्था प्रभु पाखे पहुँचीगला सानंद तप्त उच्चयो और उच्चयो रुरस्स तथा अख्नो सानंद तप्त उच्चयो उरस तथा अख्नो उरस वक्षस्थल उरस है जाना ठीक उच्चयो रुरस्त तथा अख्नो जिघ्रत्यनंत शरणेन रुजुं भुजन्ति दर्भ्यां स्तनान्तरगतं परिरभ्यकान्तं आनंदमूर्ति मनहात अतिदीर्घतापं जी हरिया वर्णना कौन यार पढ़ो काले कहले सानंद तप्त कुचयु बर्तमान कंदर्प बाण आघात पाई तेणु वक्षस्थल उरस तथा अख्न एवं आखि वक्षस्थल और नेत्र उपरे रखी तार दिव्य सुगंध ग्रहण करी हृदयर सकल आदि व्याधि शांत करला बर्तमान प्रभु को लेकर जिघ्रत्यनंत चरणेन यार ये सुभाषित हो प्रभु को शरीर तो पद्मबंध बाहर तेणु जिघ्रत्य प्रभुकर सुगंध बाहर पादपद्म पद्मु पादपद्म पद्म सुगंध बाहर रुजु भुजंती पादपद्म को हृदय सकल आदि व्याधि शांत होगा पादपद्म स्पर्श करा एवं पादपद्म स्पर्श कर अत्यंत आनंदित होगा दुर्भ्यां स्तनांतरगतम परिरभ्यकांतम तापर आग पाद छुईदेला तापर कौन कला ना प्रभु को
ସିଧାସଳଖ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଜହା ଅତି ଦୀର୍ଘ ତାପମ୍ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଇକିରି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ସନ୍ତାପ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ପାଇବା ଅଭିଳାଷରେ ତାର ହୃଦୟ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ପାଇ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଶୀତଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୈବଂ କୈବଲ୍ୟନାଥଙ୍କଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପମୀଶ୍ୱରଂ ଅଙ୍ଗରାଗାର ପଣେ ନାଭୋ ଦୁର୍ଭଗୀତ ମଜାଚତ। मेरे बापा जो भगवान चतुर मुक्तिदाता से भगवान पाइकिरी दुर्भागा भागवत बर्तन भगवान व्यास कहते एड़े हतभागिनटा जो भगवान मुक्ति देदेवे तांकर कृपा पाइकिरी तांकू संभोग मागिला है दुर्भागा हतभागिनटा इदम नजासत कौन मागिला है सा एवं कैबल्यनाथम कैबल्य माने मुक्तिदाता आउ जड़े किए नहीं मुक्तिदाता जड़े ये मुक्तिदाता भगवान तांकू पाई सिद्धासलख मागिथिले मुक्ति दे देथांते किंतु कौन कला तम प्राप्य दुष्प्रापम ईश्वरम जो मुक्तिदाता भगवान कौन सी साधना द्वारा सहजरे मिलती जय जगन्नाथ ताकू ये सुविधा पाईगला नहीं कि कौन तपस्या करता कि तपस्या कौन था तो कौन सुबुर नहीं जहाँफल ये तो चंदन नहीं प्रभु ताकू देखिले सागे सागे सहित संपर्क है पूजा था मुझे जल दे सुंदर करदे तेरे ये जो तार विशेष साधना नथिला ता नुहे जन्म जन्मांतर साधना निश्चित था ना प्रभु को अंग संग पाई था तेरे बर्तमान कैबल्य माने मुक्तिदाता जी सहजरे साधना द्वारा मिलती नहीं प्रकार भगवान पाइकिरी प्राप्य अंगरागार पणे न ये एडे हत भागे ये कहला मोर अंग संग दरकार मुक्ति दरकार तार पड़ला मोरा मुक्ति दरकार नहीं आप अंग संग दरकार अहो अवश्यतांग अहु उष्यतांग प्रेष्ट दिनानि कतिचिन मया रमस्व निश्चय त्यक्तुम संगते अंबुरुहे क्षण कौन कहूँ प्रभु बोले हे अंबुरुहे क्षण अंबु माने जल जल ज अंबुरुह माने जल पद्म हे पद्म नयन आपण कतिचित दिनानि हे प्रेष्ट प्रियतम आप कतिचित दिनानि कहूँ सदा सर्वदा मो पाखे रहा कि दिन मो पाखे उच्चता इह ये मो सागे रह रमस्व नश्चय तुम मो सहित मो अंग संग कर मुझे छाड़ा प्रस्तुत नुह नश्चय त्यक्तुम छाड़ा आदौ मोर मन नुहे तेणु तथापि सबुदिन रखिपारे ना से क्षमता मो पाखे नहीं तेणु किसी दिन आप रही मो अंग संग कर कथा प्रार्थना कला प्रभु तस्यै कामभरम नत्वा मानो इत्पाचमानदः सवद्धवेन सर्वे सर्वेशः स्वधामा गमदर्चितं स्वधाम अगमत अर्चितं यही परिचित शिवदेव कहते तस्यै कामभरम नत्वा भगवान श्रीकृष्ण समस्त सम्मान दिखती से मानद समस्त कथा रक्षा करती भक्तर कथा रक्षा करती सर्वेश्वर भगवान तार सत्कार को ग्रहण कले एवं कहवा मुताबक किसी दिन पाखे रहिले सह उद्धवेन सर्वेशः समस्त चतुर्दश ब्रह्मांड मालिक स्वामी भगवान कृष्णचंद्र उद्धव सहित पूजा द्वारा अर्चित होकर पूजित होकर निज धाम को चलले।
ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ତା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦୁରାରାଧ୍ୟମ ସମାରାଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱରମ୍ ଯୋ ଗୁଣିତେ ମନୋଗ୍ରାହ୍ୟମ ଅସତ୍ପଥ କୁମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପା ତୁ ମଣିଷ ନା କ'ଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଗୁଣାରାଧ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣତଃ ସହଜରେ ମିଳନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ଯହ ବୃଣୀତେ ମନୋଗ୍ରାହ୍ୟମ ଯିଏ ये सांसारिक भोग मत मिलू बोली कामना करे मागी निए, भगवान कौन सी साधना द्वारा प्राप्त होते कितने मुनि ऋषि एवं योगी ध्यान ध्यान करके वस्तु किंतु पाऊ ना ये प्रकार जो प्रभु तांको पाई तू होरे मानव तू मागुचु संसार से असत्वात कुमनुष्य असौ जी ए प्रकार पड़ुसी ताठू बलिकी कुछित मानव नहीं। भगवान पाइलु जे दुर्लभ सहज मिलते कौन साधना मिले पाई संसार मांगू संसार दुखमय पड़ा संसार तू बुझीनु नहीं कि हाँ बागे शुणे कुछित मनुष्य कथा कर भागवत कहले तापर अकुर भवनम दीटा कथा कर गोटे सरीगला पूजा कथा तापर अकुर भवन जा कथा भी कही प्रथम हाँ जा तेणु अकुर भवन कृष्ण सहरामुद्धव प्रभु से कौटी फेरले अकुर भवनारे गले स्वधामम प्रतिबंध कहे कौन स्वधाम अगमत निज घर को मैंने पलैले कड़े राजधानी पशे मथुरार राजधानी प्रवेश कर निज घर सुधा से पशला पुणी आउ गोटे ग्रुप धरले अकुर उद्धव को लेकिन जाते कौटी हरिबोल पूजा घर को पुणी आसिक राजधानी पहुँचले अकुर भवन कृष्ण सहर आबुद्धव प्रभु तो उद्धव सहित बलराम को धरिक गले कड़े अकुर को किंचित चिकित्सयन प्रागात अकुर प्रिय काम्ययागा अकुर को खुशी करने प्रिय काम्यया कही ना आस बोलिक आम प्रभु प्रतिश्रुति देता हम जी काम सरी तेणु घर को बलराम एवं उद्धव को धरी अकुर खुशी करने चलले किंचित चिकित्सयन किसी गोटे चिंता कर खाली जे खुशी करेंगे नुह तादे निजर भी किसी प्रयोजन था अकुर को कड़े गोटे कौन कर दूत दूत कर पठे निजर किसी प्रयोजन सिद्धि अच्छी यार प्रयोजन सियाड़े अकुर को देखा कर आवश्यक था जोड़िए कथा को नहीं दी जन को सांगे धरी निजर किसी कार्य हासिल करवा एवं अकुर को खुशी करने उद्देश्य दीटा काम दी जन को धरिक उद्धव एवं बलराम सहित प्रभु पहुंची गले शतान नरवर श्रेष्ठान आराध वीक्ष सुबांधवन प्रत्युत्थाय प्रमुदित परिशुज्याभ्यनत अकुर देखीदे ये कौन तीन जन आसिले किए क्या कम नुह कृष्ण बलराम एवं उद्धव ये दिजाक भगवान सीता श्रेष्ठ भक्त नरवर श्रेष्ठान नर मानकर बर बर मान बर भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ नर मान भितर ये श्रेष्ठ स्वयं भगवान प्रभु पाखे देखिकी जो मैंने बर्तमान निजर बंधु निजर जानती एम देखिए प्रत्युत्थाय उठी पड़े प्रभुदित अत्यंत उल्लसित खुशी होगले परिशोज्य अभ्यनंदन
ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇକି ଆଣିଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ଦନାମ କୃଷ୍ଣ ରାମଞ୍ଚ ସହ ତୈହି ଅପି ଅଭିବାଦିତ ପୂଜୟା ମାସ ବିଧିବତ କୃତାସନ ପରିଗ୍ରହାମାନେ। ଇଏ ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାଙ୍କର କକେଇ ହେବେ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର କଥା। କାହିଁକିନା ସିଏ ଅକ୍ରୁର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନ, ଆଉ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମ ପୁତୁରାଟା, ତେଣୁ ସିଏ ଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନନାମ କୃଷ୍ଣ ରାମଞ୍ଚ, ତାର ବଳରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ପକାଇଲେ କିଏ ଅକ୍ରୁର, ଏବଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ପୂଜୟା ମାସ ବିଧିବତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ଧୌତ କରି ପୋଛାପୋଛି କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସତ୍କାର କଲେ। କୃତାସନ ଆସନ ଦେଇକି ବସେଇ ଚାଲିଲା। କ'ଣ କଲେ, ପାଦା ବନେଦନା ରାପୁ ଧାରୟନ ଶିରସା ନୃପ ଅରହଣି ନାମ୍ବରି ଦିବି ଗନ୍ଧସ୍ର ଭୂଷଣ ଭୂଷଣ ତବି। ତାପରେ ଅବନେ ଜନତୁଭ୍ୟଂ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଇଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ବାହାରେ। ଅବନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭାଗବତ ମତେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଦ ଧୌତ କଲେ। ଅବନେ ଜନ ମାନେ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ପାଦ ଧୋଇକି ସେ ପାଣି ନେଇକି କ'ଣ କଲେ, ଧାରୟନ ଶିରସା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବୋଳିଦେଲେ ସେ ପାଦ ଧୌତ ଜଳକୁ। ତାପରେ ଅରହଣୀନ ଅମ୍ବ, ତାପରେ ତାକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ନିଜେ ସିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ପୀତାମ୍ବର ନୀଳାମ୍ବର। ତାପରେ ଅମ୍ବରି ଦିବି ଗନ୍ଧି ଗନ୍ଧ, କର୍ପୂର ଅଗୁରୁ କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦି ମିଶେଇକିରି ସୁଗନ୍ଧିତ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଆଣିକି ବୋଳିଲେ, ଫୁଲ ଆଣ ପକାଇଦେଲେ, ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଚିତ୍ୱା ଶିରସା ଆନମ୍ୟ ପାଦୌ ଅଙ୍କଗତ ଭୃଜନେ ପ୍ରଶ୍ରୟା ବନତୁ ଅକ୍ରୁର କୃଷ୍ଣ ରାମୌ ଅଭାସତ। ଅର୍ଚିତ୍ୱ ଏହି ପ୍ରକାର ପୂଜନ କରିକିରି ଶିରସା ଆନମ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଲହିକିରି ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଅଙ୍କଗତ କୋଳରେ ରଖିକିରି ଟିକେ ପାଦ ସେବା କଲେ। ମୃଜନ ପାଦ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ରୟା ବନ୍ତୁ ଅକ୍ରୁର, ଏଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିବେ ଭଗବାନ, ପଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। କାରଣ ଖେଳାଳିଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୁର କ'ଣ କରିବେ, ଅକ୍ରୁର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିଳା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଭଲକିରି କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ମାନିବାକୁ ଅଛି କି? ତେଣୁ ସିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ହଉ ଚାଲୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସତ୍କାର ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ, ପାଦ ସେବା କଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚଲେଇଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ରୟା ବନ୍ତୁ ଅକ୍ରୁର ବୋଲେ ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ପାପ ହତ କଂସ ସାନୁଗୋ ବାମିଦଙ୍କୁଳଂ ଭବଦ୍ଭ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଧୃତଂ କୁତ୍ସାତ୍ ଦୂରନ୍ତାଚ୍ଚ ସମିଧିତଂ। କହିଲେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ନିଜର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ କଂସୁଟା ମରିଗଲା। ଭାଗିତଂ କୂଳମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୂଳ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା। ଭବଦ୍ଭ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଧୃତଂ କୁତ୍ସାତ୍ ଦୂରନ୍ତାଚ୍ଚ ସମିଧିତଂ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରକାର ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ସବୁ ଆପଣ ବିନାଶ କରିକିରି ଆପଣ କୂଳର ସୁରକ୍ଷା ଆପଣ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା କହିଲେ। ଯୁବାନ୍ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଜଗତ୍ ହେତୁ ଜଗନ୍ମୟ ଭବଦ୍ଭ୍ୟାୟ ନ ବିନା କିଞ୍ଚିତ୍ ପରଂ ଅସ୍ତି ନଚା ପରଂ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ହେଉଛ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ। ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ, ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତି, ଜଣେ ପୁରୁଷ, ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ପ୍ରଧାନ ମାନେ ପ୍ରକୃତି। এই জগତର କାରଣ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ନେଇକି ତ ଜଗତ ହେଇଛି। ଆଉ
ତେଣୁ ଜଗତର ହେତୁ ଜଗଦ୍ଧେତୁ ଜଗନ୍ମୟ ଜଗତମୟ ଆପଣ ହିଁ ଜଗତଟା ମାନେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ପାଇଁ କାରଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଗନ୍ମୟ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ନବୀନ ଆପଣ ଦୁହିକ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଦିନ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମସୃଷ୍ଟ ବିଲମ ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ୱା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱଶକ୍ତି ଇୟତେ ବହୁଧା ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଶ୍ରୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଚରମ୍ କହିଲେ ଆତ୍ମସୃଷ୍ଟ ବିଲମ ବିଶ୍ୱ ଆପଣ ହିଁ ସଂସାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୱା ବିଶ୍ୱ ସୁଶକ୍ତି ସଂସାରଟାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ନହେଲେ କିଏ ରହନ୍ତାନି ଇୟତେ ବହୁଧା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶ୍ରୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଚରମ୍ ଯେତେ ଯାହା ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଶୁଣାଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଚରମ୍ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶୁଣୁଛେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କାଲିକି ଦେଖିବା ଲୋକମାନ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।